میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے آج کل کا ایک ٹائم ہو گیا ہر 2 گلی چھوڑ کے پرائیویٹ اسکولس کھلے ہیں. تو مطلب آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ صرف اور صرف ایک بزنس ہے؟ یہ کوئی تعلیم و تربیت ہے؟ آپ کو لگتا ہے وہ تعلیم و تربیت اس طرح سے مل رہی ہے جو ہمارے زمانے میں ہم لوگوں نے حاصل کی؟ دیکھیں شمع، یہ تو سب کو ہی پتا ہے آج کل، اور پیرنٹس کی میں سمجھتی ہوں آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے یا کیا ہے ہمارا بچہ، بس ایک کمپٹیشن ہو گیا ہے. فلاں اسکول فلاں اسکول فلاں اسکول، یہ گلی میں 10 اسکول کھلے ہوئے، وہاں گلی میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو بچے آ رہے ہیں جو بیچارے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ ظاہر ہے وہ ایک پرائیویٹ اسکول کے نام پہ کہ جی چلو یہاں پڑھائی اچھی ہوگی دے دیتے ہیں. دل کو خوش کرنے والی بات ہے نا کہ بالکل میرا ایسے ہی ہے. پرائیویٹ نہیں پڑھ رہا ہے. ہاں، اور پرائیویٹ کا بھی معیار ہے دیکھیں ہمارے شہر میں. شمع پرائیویٹ کا ہے، لیکن یہ جو ایک چین بنی ہوئی ہے نا کہ جو پیسے لیتے ہیں اور اس حساب سے آپ کو دے رہے ہیں وہ ساری چیزیں، تو اس طرح تو پھر ہمارے یہاں ایکویلٹی نہیں ہے نا. غریب کا بچہ کہاں جائے مجھے بتائیے. جو مڈل کلاس لوگ ہیں اگر وہ خواہش رکھتے ہیں اور کچھ سفید پوش لوگ ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں، تو وہ بتائیے کہاں ڈالیں اپنے بچوں کو. لیکن ماحول ہر جگہ ایک سا تو نہیں ہے نا تعلیمی نظام. لیکن دیکھا جائے تو ہمارے غریب کی بھی یہ سوچ غلط ہے کہ وہ پرائیویٹ جو 2 گلی چھوڑ کے اسکول بنے ہیں، ہر 2 گلی کے بعد دیکھیں آپ ایک دو اسکول ٹیوشن سینٹر، جگہ جگہ کوچنگ سینٹر کھلے ہوئے. تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوچنگ سینٹر میں لگا دیا بچے کو، پرائیویٹ اسکول میں لگا دیا، 1500 ان کی فیس ہوتی ہے. حالانکہ وہ 1500 بھی بڑی مشکل سے وہ غریب نکالتا ہے. بالکل ایسا کیا. اب وہ 1500 میں تعلیم و تربیت نہیں مل رہی ان بچوں کو. دیکھیے تربیت تو مل ہی نہیں رہی ہے، بالکل نہیں مل. ٹھیک ہے. تعلیم کی جہاں تک بات ہے، ان لوگوں کا ایک بزنس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چھوڑ کے بیٹھے ہیں. دیکھیے ان بیچاروں کی کیا کمائی ہوگی شمع، دیکھا جائے تو ان کو تو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے. جو بڑے اسکولز والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک برانڈ، ہمارے یہاں اصل میں مائنڈ سیٹ اس طرح کا کر دیا گیا ہے کہ جو برانڈ کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیں برانڈ کا ایک کپڑا اگر آپ لینے جاتے ہیں اور وہی کپڑا آپ کو پٹھان کے پاس مل جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی، لیکن اگر اس پہ ٹیگ لگا ہوا ہوگا نا کسی برانڈ کا تو اس کی ورتھ ہوگی، چاہے وہ اس سے اچھا نہ بھی ہو. آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، اگر آپ یہ بتائیں ہم نے فلاں برانڈ کی چیز آپ کو دی ہے، گفٹ کی ہے، پرفیومز ہیں، میک اپ ہے، ہر چیز برانڈ میں آ چکی ہے. اگر آپ اس چیز پہ لوگوں کو یہ دیتے ہیں کہ یہ ہم کوئی ایک لوگو لگا کے، کوئی ٹھپا لگا کے دے رہے ہیں نا کسی چیز کو، تو اس کی ورتھ ہے. یہ ہے مائنڈ سیٹ ہمارا. تو یہی اسی حساب سے کہ جتنے اسکولز ہیں جو ماشاء اللہ سے لے رہے ہیں بچوں سے اتنی ہائی فیس لے رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن کا کوئی معیار نہیں ہے وہاں پہ بھی. اگر آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں تو وہ پیرنٹس بچوں سے دور ہو رہے ہیں اور بچے بھی پیرنٹس سے متنفر ہو رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں تربیت کا کوئی عمل نہیں ہے. اچھا، میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گی. یہ تو تھی ہماری مطلب ایجوکیشن پہ ابھی تک ہم نے بات کی. اب تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جب آپ کا انٹرویو کیا تھا تو تب اس دوران آپ کا ایک یوٹیوب چینل تھا میرے خیال میں، بڑا اچھا سا آپ لے کے چل رہی تھیں اور بڑا اچھا سا بچوں کو گائیڈ کرتی تھیں. تو مجھے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس میں آپ کامیاب ہوئی یا اسے بیچ میں چھوڑ دیا، کیا بنا اس کا؟ شمع ابھی ہے تو، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس پہ میں ٹائم نہیں دے پائی ہوں. اصل میں آپ زندگی کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں. یہ میرے اللہ نے ہی میرے دل میں ڈالا تھا اس وقت بھی کہ جب میں بچوں کو کہانیاں سناتی تھی. وہ کووڈ کا ٹائم تھا، مجھے یاد ہے کہ کووڈ کے ٹائم میں نے یہ بنایا تھا چینل، اور بڑی کامیابی بھی ملی اس میں الحمدللہ. اور کافی اسکولز بھی مجھ سے جو ہے وہ کنیکٹ ہوئے اور کافی اچھے لوگ ملے مجھے کہ جنہوں نے اس چینل سے کافی چیزیں استفادہ بھی لیا اس کا. مگر ہوا کچھ یوں کہ اب جو جس طرح کا میں کام کر رہی ہوں اس میں مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا. حالانکہ مجھے دینا چاہیے ٹائم، لیکن نہیں مل پاتا ہے. تو میں بالکل کہانی گھر کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں. اور وہ میری ایک پہچان تھی، حالانکہ میری لاکھ کوشش ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے وقت دوں اور آگے بڑھاؤں. کوئی خاص ایسا پوائنٹ بتائیں کہ جو ماؤں کو کچھ سیکھنے کو ملے کہ ہمیں بچوں کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے، تعلیم و تربیت کریں ان کی. دیکھیے سب سے بڑی بات تو آپ کے سامنے ہر بندہ ایک آئیڈیالائز رکھتا ہے ہر چیز کو. والدین کے لیے ان کا بچہ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک پروڈکٹ نہ سمجھیں. اگر اس کو یہ سمجھیں گے ہمارے لیے آگے صدقہ جاریہ بنے گا، تو اس میں سب سے پہلے اخلاقیات. اور اخلاقیات میں سب سے پہلے آپ کے کیا آ جاتی ہیں چیزیں. آپ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ لفظ اتنا بڑا ہے اس میں. اگر ہم شروع کریں نا اسٹارٹنگ سے، اپنی پریکٹس ایسی رکھیں کہ ہم ان کے سامنے جو ہے برائی نہ کریں ان کے بڑوں کی، ان کو سمجھائیں ہر رشتے کے بارے میں. پھر اسی طرح سے ہم ان کے سامنے
पोर्ट्रे करें कि हम भी उनसे ऐसे मिलते हैं, आप ऐसे मिलें. सबसे पहले खाना देना है तो अपने बूढ़े वालिदैन को दें, चाहे वो उन बच्चों की दादी हो, चाहे दादा हो. कहने का मकसद है कि पहले हम खुद से अमली तौर पे करके देखें. एग्जैक्टली. देखें, जब तक कि हम उनके सामने रोल मॉडल नहीं बनेंगे, बिल्कुल बच्चा वही करता है जो वालिदैन को करता देखता है. बिल्कुल. अगर बाप ऊंची आवाज से बात कर रहा है तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं आपका बच्चा आपसे कभी ऊंची बिल्कुल, आवाज में बात बिल्कुल, नहीं करेगा. आप उसको रोकने टोकें और आप खुद वैसे ही रहें. बिल्कुल. आप लाख झूठ बोलें उसके सामने और आप उसकी वोकैबुलरी में इजाफा करें कि भाई मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, मना कर दें उसके सामने किसी चीज को, ऐसा अमल जो है. तो अच्छा, माँ बाप क्या करते हैं? मेरी एक सबसे बड़ी जो मुझे हमेशा वालिदैन के साथ ये रही है कि देखिए, हम मदारिस में बच्चों को कुरान के लिए भेजते हैं या कारी साहब आके बता. अब हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम टीचर, अगर ट्यूशन टीचर के पास भेज रहे हैं तो हम कहें वही सब कुछ पढ़ा के भेज दे, स्कूल टीचर के पास भेज रहे हैं तो हम कहें वही सब कुछ करा के भेज देगी. हमारी जिम्मेदारियां मतलब हम अपनी खत्म. जिम्मेदारियों से बिल्कुल खत्म. पीछे हट रहे हाँ. हैं. और अब हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान घराने में बच्चा पैदा हो गया तो जी नमाज पढ़ने का तरीका भी कारिया सिखा दे. भाई क्यों? आप घर में नमाज नहीं पढ़ते, आप अपने बच्चे को खुद वक्त देंगे, जो आप करेंगे वही आपका बच्चा सीखेगा. बिल्कुल सही बात. ये है मेन चीज कि आप उसको वैसा बिल्कुल, बनाएं. आपने ये बात सही कही कि हम लोग पैदा जरूर करते हैं बच्चों को, माँ बाप, लेकिन वो सोचते हैं कि ये असातिज़ा की जहाँ पे भी वो पढ़ने भेज रहे हैं, तालीम और तरबियत के लिए भेज रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी पर आ जाता है कि वो सिखाएगा. तो हमारा मतलब हमारा काम, हमारा किरदार कहाँ है फिर? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि शमा, हमें ये समझने की जरूरत है. तो हमें बच्चों अपना का देखा कसूर जाए नहीं तो है. मतलब इन शॉर्ट के हमें अपना किरदार निभाना चाहिए. हमारा अपना किरदार कहाँ है? हमारा अपना किरदार कहाँ है? हमारा बिल्कुल. अपना किरदार कहाँ है बच्चे की बुनियाद बनाने में, बिल्कुल. बच्चे को माशरे में एक मुस्तकबिल का मेमार बनाने में, हाँ, कि हम अपना क्या किरदार अदा करें. हमारा किरदार ये होना चाहिए कि हम हम खुद एहतसाबी यानी खुद मुहासिबा करें. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं. आपको पता है, मुझे शमा बहुत टाइम लगा है खुद को इस रास्ते पे लाने के लिए. मैंने अपना मुहासबा किया, मैंने देखा मुझे कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं, मैं कौन सी कामयाबी के पीछे जा रही हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना है, दीन से जुड़ना है, मुझे अपने आप को सीधा करूँ. मेरे जो अमाल मैंने गलतियाँ कर दी उसको पहले कैसे सही करूँ. पहले खुद पे अमल, खुद पे प्रैक्टिस, उसके बाद वो सारी वैल्यूज जो आप अपने बच्चे में देखना चाहती हैं वो साफ खुद भी तो पैदा करें ना अपने अंदर, तभी आप सिखा पाएंगी. यही मैं मुअल्लिमात को कहूँगी, जितनी टीचर्स हैं, जितने भी फैसिलिटेटर्स हैं, जो सिखाने जा रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आप पहले अपने अंदर खुद पैदा करें. बिल्कुल सही. फिर आप एक्सपेक्ट करें कि कोई सीखेगा आपसे. अच्छा सादिया, हमारा प्रोग्राम वॉइस ऑफ शमा की आवाज़, ये मतलब ये आवाज़ जो है ना, हर उस औरत की आवाज़ है जिसके पीछे एक स्ट्रगल है. वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची तो उसके पीछे क्या है. और दूसरा, ये आवाज़ वो आवाज़ है जो आज भी हालात की चक्की में पीस रही है और जिसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है. हमें उनकी आवाज़ बनना है, उनको लेकर आना है सामने, उनको एक मकाम दिलवाना है और उनके लिए कुछ करके दिखाना है माशरे में ना, कि वो अपने आप को मजबूत समझ सके. तो मतलब इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा आपका विजन है शमा. मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं इसका हिस्सा बनूँ. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी अपनी बहनों, बेटियों को, माँओं को, जो भी हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए देख रही हैं, सुन रही हैं और जिनकी आवाज़ शमा बनना चाहती हैं, देखिए हमें एक दूसरे का सहारा खुद बनना चाहिए. ऐसी औरतों को जो नहीं जानती हैं किसी चीज़ को, कम से कम अपना आप हिस्सा ज़रूर डालें. उनकी तकलीफ को आप हाईलाइट ना करें, बल्कि आप उनका सहारा बनना है ना, तो उनकी तकलीफ को छुपाएं. मैं आपकी एक ये बात काटूंगी थोड़ी सी. देखिए, हमें उनको हाईलाइट नहीं करना. बिल्कुल. हमें उनका सहारा बनना है. बिल्कुल. हम चाहते हैं कि उनको मजबूत बनाएं और उनको माशरे में ये दिखाएं कि वो मजलूम नहीं है, वो भी इस माशरे का हिस्सा हैं और वो भी एक मजबूत खवातीन है और वो एक मजबूत ख़ानदान बना सकती हैं और ख़ानदान को लेके चल सकती हैं. लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप ऐसे लोगों को जब सामने लाएं तो आप उनकी मतलब
बैक बने उनको थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है. पूरा कहते नहीं कि आप मछली पकड़ना सिखाएं लेकिन मछली पकड़ के ना दें. बिल्कुल. तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो मजलूमियत के दायरे से निकालने के लिए उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग करें. बिल्कुल. और ऐसे लोगों को अच्छे लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करें. ये आपकी इंस्पिरेशन कहानियाँ जब उनके सामने जाएंगी, लेकिन उनके पास ज़रूरी नहीं कि गैजेट्स हो और वो ये देखें चीज़ें, तो आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए उनको बुला के और उनको एक, जिसे कहते हैं ना कि एक लेवल दें इस चीज़ का. उनको कहें कि आप हमारे बराबर हैं, आप हमसे कमतर नहीं हैं. और फिर आपके साथ माशाल्लाह लोग जुड़े इस चीज़ में, इस अज़म में साथ आएँ आपके. वो ख़वातीन जो कि साहिब हैसियत हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपके साथ जुड़ें ताकि उनको किसी हुनर में और किसी जो उनकी स्किल्स हैं उसमें आगे बढ़ाया जाए. उनको इल्म सिखाएं, उनको शऊर दें इस चीज़ का. शुक्रिया सादिया, आपने हमें टाइम दिया. और मैं चाहूँगी कि हमारी ख़वातीन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बिल्कुल. मैं हमेशा अपनी बात जब भी करती हूँ मैं ये कहती हूँ, सबसे पहले तो ख़वातीन अपने आप को बेचारा कहना ख़त्म कर दें. सही. दूसरी बात ये कि अपनी स्किल्स को पहचानें और अगर आपके अंदर, अगर जैसे कहते हैं कि बचपन से अगर कोई वीकनेस है, पब्लिक स्पीकिंग की अगर जैसे आप में कमी है या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी भी चीज़ की है, तो वो हमेशा कहते नहीं कि मरते दम तक उस चीज़ की कमी पे आपने काम करना है. बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि अगर वो कमी है तो उसको कमी समझ के और पहचाने ही नहीं और उस पर कभी काम ही नहीं और इसी तरह आप जो है वो अल्लाह से जा मिलें. इस तरह ना करें. अपनी सलाहियतों को पहचानें, खुद को वक्त दें. 24 घंटों में से 10 मिनट अपने लिए निकालें. वो वक्त ऐसा निकालें कि जिसमें आप कोई काम ना करें, बल्कि चाय का एक कप लें, खिड़की के पास बैठें, ठंडी हवा महसूस करें और अपने ख्यालों में खोएं. कम से कम खुद को वक्त दें. इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप शमा नज़ीर को वॉइस ऑफ शमा से इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.